नमस्कार। धोड़का एज्युकेशन सोसायटी संचालित डीएलएड कॉलेज श्री शिव शास्त्री अध्यापन मंदिर अध्यापिका हूँ रेखादेवी सिंह। डीएलएड द्वितीय वर्षनी तमाम तालीमार्थी बहनों आ विडियो में स्वागत करूँ छूँ। तालीमार्थी बहनों, आ विडियो में आपणे कोर्स 5A सामाजिक विज्ञान पद्धति शास्त्र विषय वस्तु धोरण 6 થી 8 एमां पद्धति शास्त्रनु पहलू प्रकरण सामाजिक विज्ञाननु स्वरूप एनो अभ्यास करीशुं। अगाउना विडियो द्वारा आपणे आ प्रकरण 1 सामाजिक विज्ञाननु स्वरूप एना जे मुद्दाओनो अभ्यास कर्यो छे ए तमाम मुद्दाओ अहींया आप स्क्रीन पर जोई शको छो। जेमां पहलो मुद्दो प्रस्तावना, बीजो मुद्दो उद्देशो, तीजो मुद्दो सामाजिक विज्ञाननी संकल्पनाओ, चौथो मुद्दो सामाजिक विज्ञाननु स्वरूप, पांचमो मुद्दो बाळकोना सामाजिक संदर्भो अने सामाजिक वास्तविकताओ समजवामां सामाजिक विज्ञाननी भूमिका। तो एनो अभ्यास पण आपणे एना 2 पेटा मुद्दा द्वारा कर्यो हतो। तो ए पहलो पेटा मुद्दो छे बाळकोना सामाजिक संदर्भो अने बीजो पेटा मुद्दो छे सामाजिक वास्तविकताओ समजवामां सामाजिक विज्ञाननी भूमिका। अहींया समजवामां शब्द 2 वखत लखाई गयो छे अने गणવો नहीं तालीमार्थी बहनों। हवे आ विडियो में आपणे प्रकरण 1 एनो छठ्ठो मुद्दो इतिहासना स्वरूप अने क्षेत्र अंगेनो दृष्टिकोण एनो आपणे एटले के आ मुद्दानो आपणे चर्चा द्वारा अभ्यास करीशुं। तो आ जे छठ्ठो मुद्दो छे एमां आपणे जोवा जईए एटले के आ इतिहासना स्वरूप अने क्षेत्र ए अंगेनो जे दृष्टिकोण छे एना विषे आपणे चर्चा करवानी छे। तो ए रीते आपणे जोवा जईए तो सामाजिक विज्ञाननुं जे माळखुं छे अने ए माळखानुं जे स्वरूप छे एमां कई कई बाबतोनो समावेश थाय छे। तो के इतिहास, भूगोळ, राजनीति शास्त्र एटले के एने आपणे नागरिक शास्त्र तरीके पण ओळखीए छे तालीमार्थी बहनों। तो आ बाबत ध्यानमां राखजो। राजनीति शास्त्र अने अर्थशास्त्र एनो समावेश थाय छे। तो सामाजिक विज्ञाननुं एक महत्वनुं जे पेटाक्षेत्र छे ए छे इतिहास। बीजा कया पेटाक्षेत्रो छे अगाऊ आपणे चर्चा करी ज के इतिहास, भूगोळ, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, पण एनुं एक महत्वनुं पेटाक्षेत्र छे इतिहास। तो इतिहास में भारतनी प्राचीन संस्कृति अने तेनी विविधताओ तथा तेनी विविधताओ एटले के सांस्कृतिक परंपराओ छे एना द्वारा सामाजिक अने नैतिक मूल्योनुं प्रस्थापन थाय ते माटे जे बाबतो जे छे एटले के कई कई बाबतो आपणे करवानी होय छे, सीखवानी होय छे, कराववानी होय छे। तो स्व अध्ययन प्रवृत्तिओ, त्यारबाद स्व अनुभवो, एना पछी मुलाकातो, आ बधानो इतिहास शिक्षण में समावेश करवामां आवे छे। अहींया आपणे अगाउना जे विडियो द्वारा त्रीजो मुद्दो हतो, चौथो मुद्दो के सामाजिक विज्ञानना जे अभ्यासक्रम छे एनु क्षेत्र अने स्वरूप एनो अभ्यास कर्यो हतो तालीमार्थी बहनों। आ जे मुद्दो छे ए इतिहास एटले के सामाजिक विज्ञानना जे पेटाक्षेत्रो छे ए पेटाक्षेत्रोमांनुं एक पेटाक्षेत्र एटले इतिहास अने एनुं स्वरूप अने क्षेत्र एनो आपणे अभ्यास करी रह्या छीए। तो एमां जे बाबतो आपणे शीखवानी छे, जेना द्वारा शीखवानी छे ए छे के स्वाध्ययन प्रवृत्तिओ, स्व अनुभवो अने मुलाकातो ए इतिहास शिक्षणमां एनो समावेश करवामां आवे छे, एटले के एना द्वारा आपणे अध्ययन करता होय छे। हवे आ जे इतिहासनो अभ्यासक्रम छे ए 1986 नी जे नवी शिक्षण नीति छे, शिक्षण नीतिमां अभ्यासक्रम में जे संकलित स्वरूप है, संकलित एटले मैं अगाऊ पण आपने समझाव्युं छे कि संकलित एटले जोड़ायेलू अथवा तो संकळायेलू। तो ए जोड़ायेला अथवा तो संकलित स्वरूप आधारित बीजी जे बाबत छे ए छे NCF
5 NCF એનો પણ આપને પરિચય જ હશે. NCF એટલે કે નેશનલ કરિક્યુલમ ફ્રેમવર્ક. આ અભ્યાસક્રમની રચના માટેનું એક સંસ્થા છે તાલીમાર્થી બહેનો. તો એ બાબત એટલે કે NCF 2005, ત્યારબાદ રાઇટ ટુ એજ્યુકેશન 2009 જે આપણા શિક્ષણને લગતો કાયદો છે તો એ, અને બીજું છે ભાર વિનાનું ભણતર, અને જસ્ટિસ વર્મા સમિતિ જે આ ઇતિહાસના સ્વરૂપ અને ક્ષેત્ર અંગેના દ્રષ્ટિકોણ વિશે જસ્ટિસ વર્મા નામની સમિતિ જે છે એની રચના કરવામાં આવી હતી. તો એમની ભલામણોના આધાર પર હવે અહીંયા જે બાબતો જે છે આપ સમજી શકો છો કે 1986ની નવી શિક્ષણ નીતિ, NCF 2005, રાઇટ ટુ એજ્યુકેશનનો કાયદો જે 2009માં અમલમાં આવ્યો, ભાર વિનાનું ભણતર અને જસ્ટિસ વર્મા સમિતિની જે ભલામણો છે એના આધાર પર જે આ અભ્યાસક્રમ રચવામાં આવ્યો છે, નવો અભ્યાસક્રમ ઇતિહાસનો જે છે એ રચવામાં આવ્યો છે. એના અંતર્ગત એક નવા જ અભિગમ તરીકે બાળક જ્યાં જન્મ્યો છે ત્યાંની સ્થાનિક પરિસ્થિતિની ઐતિહાસિક જાણકારીથી શરૂ કરીને વિશ્વ કક્ષાની વિવિધ માનવ સંસ્કૃતિઓના ઇતિહાસની સફર સમજપૂર્વક કરે એ મહત્વનું છે. તો અહીંયા આપ સમજી ગયા હશો તાલીમાર્થી બહેનો કે આ ઇતિહાસના સ્વરૂપ અને ક્ષેત્ર અંગેનો જે દ્રષ્ટિકોણ જે છે એમાં આપણે અભ્યાસક્રમ જે છે, ઇતિહાસનો જે અભ્યાસક્રમ છે એના વિશેનો જે દ્રષ્ટિકોણ છે એ બાબતની આપણે ચર્ચા કરી રહ્યા છે કે બાળક જ્યાં જન્મે છે ત્યાંની જે સ્થાનિક પરિસ્થિતિઓ છે એની ઐતિહાસિક જાણકારીથી શરૂ કરી વિશ્વ કક્ષાની જે જુદી જુદી માનવ સંસ્કૃતિઓનો ઇતિહાસ છે એનો સફર એ સમજપૂર્વક કરે એ મહત્વનું છે. એ બાબત અહીંયા ઇતિહાસના સ્વરૂપ અને ક્ષેત્ર અંગેનો જે દ્રષ્ટિકોણ છે એમાં ચર્ચા કરેલી છે. ત્યારબાદ તાલીમાર્થી બહેનો, વિદ્યાર્થી જે છે એ સિવાય પણ વિદ્યાર્થી પોતાનું જે કુટુંબ છે, ગામ, તાલુકો, જિલ્લો, રાજ્ય, દેશ અને ખંડ અને વિશ્વના જે ભાતીગળ એટલે કે જે ભૌગોલિક સંસ્કૃતિ છે એનો પરિચય મેળવે અને એનો પરિચય મેળવીને અખંડ ભારતના સંવર્ધક નાગરિક તરીકે પોતાની જાતને ઘડી શકે. સંવર્ધક એટલે કે જેનું જતન કરવું, જે વસ્તુ આપણી પાસે પ્રાચીન સમયથી છે એ વસ્તુનું આપણે એક નાગરિક તરીકે સંરક્ષણ કરવું, સંવર્ધન એટલે કે સાચવવું, એ રીતના નાગરિક તરીકે પોતાની જાતને ઘડી શકે. એટલે કે પોતાનું કુટુંબ, ગામ, તાલુકો, જિલ્લો, રાજ્ય, દેશ, ખંડ અને વિશ્વ એની જે ભાતીગળ સંસ્કૃતિ છે એનો પરિચય મેળવીને આપણું જે ભારત છે, અખંડ ભારત છે, એના સંવર્ધક નાગરિક તરીકે પોતાની જાતને ઘડી શકે એ દ્રષ્ટિકોણને ધ્યાનમાં રાખવામાં આવ્યો છે. ત્યારબાદ તાલીમાર્થી બહેનો, બીજી જે બાબત છે એ છે કે માતા પિતા, કુટુંબ, સમાજ અને રાષ્ટ્ર પ્રત્યેનું જે ઉત્તરદાયિત્વ છે એટલે કે જવાબદારી છે એ જવાબદારીને અદા કરવાની ઉત્કૃષ્ટ સમજ પ્રાપ્ત કરે અને જીવનમાં તેનો અમલ કરે એ આ ઇતિહાસ વિષયનું હાર્દ છે, હૃદય છે. તો એ બાબત પણ આપણે આ દ્રષ્ટિકોણ છે એને પણ આપણે ધ્યાનમાં રાખવાનો છે. ત્યારબાદ તાલીમાર્થી બહેનો, ભારતીય સંસ્કૃતિની વિવિધતામાં એકતા અને અખંડિતતાનું ગૌરવ અનુભવે એ દ્રષ્ટિકોણને પણ ધ્યાનમાં રાખવામાં આવ્યો છે. પ્રાચીન જે નગરો છે એ સમાજ જીવન, ત્યારબાદ વિવિધ સમયની જે શાસન વ્યવસ્થાઓ છે એ યુરોપીય પ્રજાનું આગમન એટલે કે યુરોપ ખંડના જે દેશો છે એ દેશોની જે પ્રજા છે એમનું આપણા ભારતમાં આગમન થયું તે બાબત, અંગ્રેજ શાસનની ભારત પર અસર, જે 190 વર્ષ સુધી ભારત પર રાજ્ય કર્યું એ બાબતની અસર ભારત પર કેવી થઈ હતી તે બાબત, એ સમય દરમિયાન ધાર્મિક સામાજિક જે જાગૃતિ છે
એ બાબત અને સાથે સાથે સ્વાતંત્ર્ય પ્રાપ્તિ, ભારતે જે અંગ્રેજોની ગુલામીમાંથી આઝાદી પ્રાપ્ત કરી અને પરિસ્થિતિનો આ વિભાગના અભ્યાસક્રમમાં સમાવેશ કરવામાં આવેલો છે. એટલે કે ઇતિહાસનું જે સ્વરૂપ છે તાલીમાર્થી બહેનો, એનું સ્વરૂપ અને ક્ષેત્ર છે એ અહીંયા આપ જોઈ શકો છો. અગાઉના મુદ્દાઓમાં પણ જોઈ શકો છો ને અહીંયા પણ જોઈ શકો છો. આ સ્વરૂપ અંગેનો જે આપણો દ્રષ્ટિકોણ છે એનો આપણે અભ્યાસ કરી રહ્યા છીએ. આ તમામ સ્વરૂપના મુદ્દા એટલે કે ઇતિહાસના સ્વરૂપ અને ક્ષેત્રના મુદ્દાઓ છે કે આપણે ઇતિહાસમાં કઈ કઈ બાબતોનો અભ્યાસ કરવાનો છે અને એ અંગેનો જે દ્રષ્ટિકોણ છે એની આપણે ચર્ચા કરી રહ્યા છીએ. તો ભારતીય સંસ્કૃતિ અને વિશ્વની જે વિવિધ માનવીય સંસ્કૃતિઓ છે એ સંસ્કૃતિઓની જે ઇતિહાસ છે એટલે કે એ સંસ્કૃતિઓનો જે ઇતિહાસ છે એ ઇતિહાસની જે ફ્લેશબેક એટલે કે પૃષ્ઠભૂમિકા છે એ પૃષ્ઠભૂમિકાથી બાળક અને પ્રશિક્ષણાર્થી જે છે એટલે કે તમે એ વાકેફ થઈ એની તમામ જે સારી બાબતો છે એ સારી બાબતોને પોતાના જીવનમાં જોડી ઉત્કૃષ્ટ નાગરિક નિર્માણ કરે એ બાબતને ધ્યાનમાં રાખવામાં આવી છે. ત્યારબાદ ઉત્કૃષ્ટ સુસંસ્કૃત સમાજનું નિર્માણ કરે એ બાબતનો દ્રષ્ટિકોણ પણ ધ્યાનમાં રાખવામાં આવ્યો છે. તે જ સામાજિક વિજ્ઞાન વિષયનો પ્રાણ છે. તો તાલીમાર્થી બહેનો, અહીંયા આપણે આ પ્રકરણ 1 સામાજિક વિજ્ઞાનનું સ્વરૂપ એનો 6થો મુદ્દો ઇતિહાસના સ્વરૂપ અને ક્ષેત્ર અંગેનો જે દ્રષ્ટિકોણ છે એની આપણે વિગતે ચર્ચા કરી. તાલીમાર્થી બહેનો, અહીંયા મેં જે બાબતોની જે મુદ્દાઓની ચર્ચા કરી છે એને આપ સમજી શકો તે રીતે ટેક્સ્ટ સ્વરૂપમાં અહીંયા સ્ક્રીન પર મેં બતાવ્યું છે, જેથી કરીને મારું જે કથન છે એ આપ કાનથી સાંભળી શકો અને આંખથી એને જોઈ શકો અને એ આપના સ્મૃતિ પટલ પર અંકિત થાય એ બાબતનું મેં ધ્યાનમાં રાખીને આ પ્રેઝન્ટેશન બનાવ્યું છે. તો આપ એ બાબતને ધ્યાનમાં રાખજો અને એ રીતે એનો અભ્યાસ કરજો. હવે તો આપને સૌને મોડ્યુલ પણ મળી ગયા છે, તો આ મુદ્દો જે છે એનો વિડીયો જોઈને પછી મોડ્યુલનો પણ અભ્યાસ કરશો તો આપ એને બહુ જ સરળતાપૂર્વક સમજી શકશો. અહીંયા આપણે સામાજિક વિજ્ઞાનનું સ્વરૂપ અને ક્ષેત્ર જે છે એનો અભ્યાસ નથી કરતા, પરંતુ સામાજિક વિજ્ઞાનનું જે પેટાક્ષેત્ર છે ઇતિહાસ, એ ઇતિહાસના સ્વરૂપ અને ક્ષેત્ર અંગેનો જે દ્રષ્ટિકોણ છે એનો આપણે અભ્યાસ કર્યો છે. હવે તાલીમાર્થી બહેનો, આપણે 7મો મુદ્દો એટલે કે આ પ્રકરણ 1નો 7મો મુદ્દો ઇતિહાસકારની ભૂમિકા એના વિશે આપણે ચર્ચા દ્વારા અભ્યાસ કરીશું. તો પ્રકરણ 1નો 7મો મુદ્દો ઇતિહાસકારની ભૂમિકા એની આપણે ચર્ચા કરીએ. તાલીમાર્થી બહેનો, તો ઇતિહાસ એ સામાજિક વિજ્ઞાન છે એની તો આપણે ચર્ચા કરી, કારણ કે સામાજિક વિજ્ઞાનનો એ પેટાક્ષેત્ર છે એટલે સીધી વાત છે કે ઇતિહાસ એ પણ સામાજિક વિજ્ઞાન છે. તો આ જે સામાજિક વિજ્ઞાન છે એમાં એની ચર્ચા કરીએ એ પહેલાં પ્રત્યેક વિજ્ઞાન છે એ વિજ્ઞાનને તેના સિદ્ધાંતો, સત્યો, તારણો કે હકીકતોને તારવવા અને રજૂ કરવા માટે કોઈ ચોક્કસ પદ્ધતિ હોય છે. એટલે આપણે સામાન્ય રીતે વિજ્ઞાનની આપણે ચર્ચા કરીએ છીએ અને એમાં તેના સિદ્ધાંતો, સત્યો 5 મિનિટ બેસો, સાઈડમાં બેસો, હું આ કરી લઉં પછી તમને બોલાવું. તો સત્યો, તારણો કે હકીકતોને તારવવા અને રજૂ કરવા માટે કોઈ ચોક્કસ પદ્ધતિ હોય છે. આ પદ્ધતિમાંથી જ ઇતિહાસકારે જે છે એ પસાર થવું પડે છે. તો ઇતિહાસકારનું જે કાર્ય છે એ ઐતિહાસિક પદ્ધતિ દ્વારા ભૂતકાળની જે ઘટનાઓ છે ઘટનાઓને વિશદ રીતે રજૂ કરવાની છે કે જેથી વર્તમાન સમયમાં તેમાંથી માર્ગદર્શન મળી રહે અને ભવિષ્યમાં આગળ ધપાવવા માટે પ્રેરણા મળી રહે. તો આ બાબતને જે છે એ ધ્યાનમાં રાખવાની છે તાલીમાર્થી બહેનો. ત્યારબાદ બીજી બાબતને આપણે આ ઇતિહાસકારની ભૂમિકાની અગત્યતા વિશે જો ચર્ચા કરીએ તો વાસ્તવિકતા અને ચોકસાઈ એ ઇતિહાસકારના ઇતિહાસ લેખનના મહત્વના આધાર સ્તંભો છે.
અને શુદ્ધ ઇતિહાસ લેખન માટે દસ્તાવેજો જે છે એ બહુ જ આવશ્યક છે. એમ કહેવાય છે કે દસ્તાવેજ નહીં તો ઇતિહાસ નહીં, મતલબ કે નો ડોક્યુમેન્ટ્સ નો હિસ્ટ્રી. હવે આ જે ઇતિહાસકારની ભૂમિકા છે એમાં ઇતિહાસકાર માટે શું બાબત જરૂરી છે, એનું અગત્યતા શું છે, એના માટે ચર્ચા કરી તાલીમાર્થી બહેનો. કેટલાક ઇતિહાસકારો જેવા કે અહીંયા નીલહર, રાંકે, અહીંયા રાંકે જે છે એ આ રીતે લખાય છે પરંતુ ટાઈપમાં નથી લખાતું તાલીમાર્થી બહેનો, એટલે મેં અહીંયા આ જે શબ્દ ટાઈપ થયો છે એનો એ જ મેં રહેવા દીધો છે. અહીંયા આપ જોઈ શકો છો કે આ રીતે આ ઇતિહાસકારનું નામ છે, એ બાબત ધ્યાનમાં રાખજો. તો રાંકે, ત્યારબાદ સર જદુનાથ સરકાર, રમેશચંદ્ર દત્ત જેને આરસી દત્ત તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે, મજમુદાર, સરદેસાઈ, નીલકંઠ શાસ્ત્રી, આ બધા ઇતિહાસકારો જે છે એ પોતાના લખાણોમાં શુદ્ધતાની સાથે દસ્તાવેજીનો ખૂબ ઉપયોગ કર્યો છે. અહીંયા તાલીમાર્થી બહેનો એક બાબત યાદ રાખવાની છે કે આમાંથી 1 માર્કનો પ્રશ્ન પૂછી શકાય છે કે તમે જે જાણતા હોય એ ઇતિહાસકારોના નામ લખો. તો 1 માર્કનો પ્રશ્ન હોય તો સીધી વાત છે કે ઓછામાં ઓછા 4 ઇતિહાસકારો વિશે તો તમારે લખવું જ પડે, પરંતુ અહીંયા એટલા બધા ઇતિહાસકારો નથી કે આપને યાદ ન રહે. 6 ઇતિહાસકારોના નામ લખ્યા છે, તો એ તમામ ઇતિહાસકારોના નામ આપે લખવા પડે તો આપે 1 માર્ક્સ જે છે એ મેળવી શકો છો. હવે આપણે અહીંયા ઇતિહાસકારની જે ભૂમિકા છે એમાં જે મુદ્દાઓ આપણે ધ્યાનમાં રાખવાના છે તાલીમાર્થી બહેનો, એની ચર્ચા કરીશું. તો એમાં પહેલો મુદ્દો જે છે એ છે સાધનોની આધારભૂતતા પારખવાની શક્તિ. તો એમાં ઇતિહાસકાર છે એ ઇતિહાસકારમાં સાધનોની આધારભૂતતા પારખવાની શક્તિ હોવી જરૂરી છે, એટલે કે અનિવાર્ય છે. તો પ્રાચીન તથા મધ્યયુગના કેટલાક સાધનોમાં સમય, સ્થળકર્તાનું નામ વગેરે દર્શાવેલા હોતા નથી, તો એ બાબત જે છે એ યોગ્ય નથી. તો આ પરિસ્થિતિમાં ઇતિહાસકાર જે છે એ ચોક્કસ હકીકતો, નિર્દેશો વગેરે પરથી સાધનોનો સમય, જે આપણે કાર્બન ડેટા પદ્ધતિ જે છે એ જ્યારે આપણે ચર્ચા કરીશું, જે તે એકમ જે છે એના એટલે વિષય વસ્તુના જે એકમ છે તે વખતે ચર્ચા કરીશું કે કઈ રીતે સમય અને તેનું જે સ્થળ છે એ નક્કી કરી શકાય છે. તો એ સાધનોનો સમય, તેનું સ્થળ, તેના કર્તાનું નામ નિશ્ચિત કરી આધુનિક કસોટીઓના માધ્યમથી શંકાશીલ સાધનોનો સમય, તેનો કર્તા વગેરે નક્કી કરે છે. તો એ જ રીતે પહેલા મુદ્દામાં જે છે એ ઇતિહાસકારે આ બાબતોને ધ્યાનમાં રાખીને પ્રાચીન, મધ્યમ તથા અર્વાચીન યુગની જે ભાષાઓ છે તેમને લગતી હકીકતો, જે તે સમયના સ્થળ અથવા તો નામ વગેરેથી પરિચિત હોય છે. તો આ બાબત પણ ધ્યાનમાં રાખવાની છે અને આના આધારે તે ઇતિહાસના સાધનોની આધારભૂતતા એટલે કે તેનો સમય, સ્થળ, કર્તા વગેરે નિશ્ચિત કરે છે. એ જ રીતે આવા એટલે કહેવાનો મતલબ આમ જે આધારભૂતતા, સાધનોની આધારભૂતતા છે એ આધારભૂતતાથી ઇતિહાસના કેટલાક શંકાશીલ દસ્તાવેજો જે છે એ વિશ્વસનીય બને છે. તો અહીંયા બીજો મુદ્દો આવે છે સાધનોની વિશ્વસનીયતા નિશ્ચિત કરવાની શક્તિ. જે ઇતિહાસકારની ભૂમિકા જે છે, ઇતિહાસકારે કઈ બાબતો ધ્યાનમાં રાખવાની છે એમાંનો બીજો મુદ્દો. તો ઇતિહાસકારમાં સાધનોની જે વિશ્વસનીયતા છે એને નક્કી કરવાની શક્તિ હોવી જોઈએ. ત્યારબાદ બીજી બાબત છે ઇતિહાસકારે તમામ પ્રકારના પૂર્વગ્રહોમાંથી મુક્ત રહેવું જોઈએ. કોઈ ખુશ થશે કે કોઈ નાખુશ થશે તેવી ભીતિ એટલે કે એવો ડર રાખ્યા સિવાય સત્ય કહેવાની તૈયારી અને હિંમત ઇતિહાસકારમાં હોવી જરૂરી છે. ત્યારબાદ ત્રીજી બાબત જે યાદ રાખવાની છે એ છે કે પુરાવાને આધારે અને હકીકતોની જરાય અતિશયોક્તિ એટલે કે વધારે પડતું એનું મૂલ્યાંકન કરવું કે અવમૂલ્યન કરવું, એ બાબતોને જેને કહેવાય કે સાઈડમાં રાખીને સત્ય કહેવાનું તેનું પરમ કર્તવ્ય બને છે. તો અહીંયા બીજો મુદ્દો જે છે સાધનોની વિશ્વસનીયતા નિશ્ચિત કરવાની શક્તિ જે ઇતિહાસકારમાં હોવી જોઈએ તે બાબતની ચર્ચા કરી.
હવે આપણે ત્રીજો મુદ્દો જે છે એ હકીકતોનું પરલક્ષીપણાથી અવલોકન, એનો આપણે ચર્ચા કરીશું. તો ઇતિહાસકાર જે છે એ ગમે તે રાષ્ટ્ર કે ધર્મ, જાતિ કે પછી પ્રદેશનો હોય, પરંતુ ઇતિહાસકારે આ બધી બાબતોથી પર થઈને ઇતિહાસનું આલેખન કરવાનું છે, એટલે કે લેખન કરવાનું છે, જેથી શુદ્ધ ઇતિહાસ લખાય, ભેદભાવ ભર્યો ઇતિહાસ લખાય નહીં. એ બાબત ધ્યાનમાં રાખવાની છે. પોતાની જે ધાર્મિક માન્યતાઓ છે કે રાષ્ટ્રભાવનાને આઘાત લાગે, એટલે ભલે ગમે તે રાષ્ટ્રનો હોય, બીજા દેશનો હોય કે જાતિનો હોય, પણ જે દેશમાં રહે છે એ દેશ વિશેનો જો ઇતિહાસ લખતા હોય તો એનો ગમે તે ધર્મ હોય અથવા તો રાષ્ટ્રભાવનાને આઘાત લાગે તેવી હકીકતો પણ જો પુરાવામાંથી પ્રાપ્ત થાય તો પણ તેની ટીકાની પરવા કર્યા વગર તેને સાચી હકીકત જે છે એ જણાવવી જોઈએ. આત્મલક્ષી, પૂર્વગ્રહો, સાંપ્રદાયિકતા, સંકુચિત રાષ્ટ્રભાવના પોસાય એવા લખાણોથી ઇતિહાસકારે દૂર રહેવું બહુ જરૂરી છે. પોતપોતાના વિષય માટે એકત્રિત કરેલી જે સામગ્રી છે, સામગ્રીનું ઇતિહાસકારે પરીક્ષણ તેમજ પૃથ્થકરણ જે છે એ કરવું જોઈએ. એકઠી કરેલી જે હકીકતો છે, ઇતિહાસ લખવા માટે જે એકઠી કરેલી હકીકતો છે, હકીકતોની ચકાસણીમાં પણ ઇતિહાસનું લક્ષ્ય, વાસ્તવિકતા તથા પરલક્ષીપણું જેવી બાબતો છે એને ખ્યાલમાં રાખવી ઘટે, એટલે કે રાખવી જોઈએ. તેનામાં સત્ય શોધી કાઢવા માટે સારા વકીલની દલીલ શક્તિ અને જેને કહેવાય કે અઘરા ન્યાયાધીશની ન્યાય બુદ્ધિ જે છે એ પણ હોવી જરૂરી છે. તો એ બાબત પણ ધ્યાનમાં રાખવાની છે. એટલે કે જે સારા ન્યાયાધીશની ન્યાય બુદ્ધિ હોવી જરૂરી છે એ બાબત પણ ધ્યાનમાં રાખવાની છે. અહીંયા જે શબ્દ છે તાલીમાર્થી બહેનો અસારા, તો અસારા નહીં પરંતુ સારા, ટાઈપિંગમાં મિસ્ટેક થઈ ગઈ છે, આ બાબત ધ્યાનમાં રાખજો કે સારા ન્યાયાધીશની ન્યાય બુદ્ધિ હોય એ જરૂરી છે. ત્યારબાદ ચોથો મુદ્દો છે સત્ય કહેવાની તત્પરતા અને અનિવાર્યતા, એટલે કે ઇતિહાસકારે કઈ બાબત ધ્યાનમાં રાખવાની છે એમાંનો ચોથો મુદ્દો. તો ઘણી વખત ઇતિહાસકાર જે છે એ સત્ય કહેવા માટે સમર્થ હોય છે, પરંતુ તે સત્ય કહેવા માટે નાખુશ હોય છે. તો આ બાબત પણ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, ધ્યાનમાં રાખવાની જ્યારે ઇતિહાસ લખતા હોય છે ત્યારે. તો એ વખતે ઇતિહાસકારે જે દેશમાં રહે છે એ દેશની જે રાજસત્તા છે એ રાજસત્તાના ડરથી અથવા તો ભયથી, સામાજિક બહિષ્કારના ડરથી, આર્થિક કારણોથી, આશ્રય, એટલે અહીંયા આશ્રય શબ્દ લખાયો છે પરંતુ આશ્રય નહીં, આશ્રયદાતા, જેણે આશરો આપ્યો હોય છે તે. તો આશ્રયદાતા જે છે એ ખુશ થાય અથવા તો નાખુશ, અહીંયા આશ્રયદાતા નાખુશ થાય એ શબ્દ આવે છે તાલીમાર્થી બહેનો, ટાઈપિંગમાં મિસ્ટેક થઈ ગઈ છે. આશ્રયદાતા નાખુશ થાય, ના અને ખુશ શબ્દ અલગ પડી ગયો છે, આ બાબત ધ્યાનમાં રાખજો જ્યારે આપ વાંચો અથવા તો સમજો તે વખતે. તો આશ્રયદાતા નાખુશ થાય તે બીકથી જે ઇતિહાસકાર જે છે એ ધાર્મિક માન્યતાઓના કારણે કે રાષ્ટ્રીયતાના ખોટા ખ્યાલોથી વિચાર કરતા ભાષા તથા શૈલીને વધારે મહત્ત્વ આપવા, આ બધા જે કારણો છે એ બધા કારણોથી તે સત્ય કહેવામાં ખુશ હોતો નથી. તો એ બાબત જે છે એ હોવી જોઈએ નહીં. તો રાજકીય, રાષ્ટ્રીય, આર્થિક, સામાજિક, ધાર્મિક, પ્રાદેશિક, કૌટુંબિક અને વ્યક્તિગત આ બધા જ પૂર્વગ્રહોથી દૂર રહીને શુદ્ધ ઇતિહાસ લેખન જે છે એ કરવું જોઈએ, નહીં તો એ બાબત જે છે એ બહુ હાનિકારક બનતી હોય છે. ત્યારબાદ ઇતિહાસકારની ભૂમિકાનો પાંચમો મુદ્દો વૈજ્ઞાનિક દ્રષ્ટિ અને ભવિષ્યનો ખ્યાલ. તો નિષ્ણાત ઇતિહાસકાર પાસે વૈજ્ઞાનિક દ્રષ્ટિ હોવી એ પણ એટલી જ આવશ્યક છે જેટલી વૈજ્ઞાનિકોમાં હોય છે. તો એ કેવી દ્રષ્ટિ? તો હકીકતોને પારખવાની, અસલ તથા બનાવટી જે દસ્તાવેજો ઇતિહાસને લગતા હોય છે એની વચ્ચે જે ભેદરેખા દોરવાની રેખા છે, એટલે કે જે દ્રષ્ટિ છે એ, તથા
દસ્તાવેજમાં થયેલ બનાવટ જે છે એ શોધી કાઢવાની શક્તિ હોવી પણ ઇતિહાસકારમાં એટલી જ જરૂરી છે. ઇતિહાસકારે વાસ્તવિકતાનું આલેખન કરવાનું છે, એ બાબત પણ ધ્યાનમાં રાખવાની છે. ભૂતકાળની જે સાચી હકીકતો છે એને શોધીને વર્તમાન સમક્ષ તેને રજૂ કરવાની છે, આ બાબત ધ્યાનમાં રાખવાની છે. ત્યારબાદ ઇતિહાસકારની ભૂમિકાનો છઠ્ઠો મુદ્દો દોષોમાંથી મુક્તિ અને વિષય પ્રત્યેની જાગૃતિ. તો ઇતિહાસકારે દોષ મુક્ત રહી પોતાના લખાણમાં શક્ય હોય એટલી હદે મૂળ સાધનો કે દસ્તાવેજોનો જ ઉપયોગ કરવો જોઈએ, એ બાબત ધ્યાનમાં રાખવાની છે. ત્યારબાદ બીજી બાબત જે છે એ છે કે બીજા પ્રકારના સાધનો પર વધુ પડતો આધાર રાખ્યા વગર સાધનોના ઉપયોગમાં ખૂબ જ ચોકસાઈ અને અસર પડવાની પૂરેપૂરી ખાતરી પણ એને કરી લેવી જોઈએ. પોતાના વિષય અને સંશોધનમાં તેને સતત જાગૃત અને એટલે કે પોતે સતત જે છે એ જાગૃતતા રાખવી જોઈએ. ત્યારબાદ શુદ્ધ ઇતિહાસ લેખન જે છે એ તર્કશુદ્ધ ઇતિહાસ લેખન એટલે કે તર્કશુદ્ધ અધ્યયન, વૈજ્ઞાનિક સંશોધન, સત્ય અને વાસ્તવિકતાનું નિરૂપણ, એ બાબત જે છે એ કઈ રીતે કરવું તો કે તટસ્થ રીતે, પરલક્ષી રીતે, સમતોલ દ્રષ્ટિ રાખીને, સખત પરિશ્રમ કરીને, ઉત્સાહ અને માનસિક વૃત્તિ પર આધારિત છે. તો આ જે દોષોમાંથી મુક્તિ અને વિષય પ્રત્યેની જાગૃતિ જે છે એમાં કઈ કઈ બાબતોને આપણે ધ્યાનમાં રાખવાની છે તાલીમાર્થી બહેનો, એ બાબતોની પણ અહીંયા ચર્ચા કરી આપણે. તો અહીંયા તાલીમાર્થી બહેનો આપણે આ જે પહેલું પ્રકરણ એટલે કે દ્વિતીય વર્ષ કોર્સ 5 પહેલું પ્રકરણ સામાજિક વિજ્ઞાનનું સ્વરૂપ, એનો 7મો મુદ્દો ઇતિહાસકારની ભૂમિકા, એમાં કઈ કઈ બાબતોને ધ્યાનમાં રાખી છે તમામે તમામ 6 મુદ્દાઓનો અભ્યાસ આપણે બહુ વિગતે કર્યો છે. આશા છે કે આપ સૌ આ વિડીયો જોયા પછી મોડ્યુલને વાંચશો તો આપને જરૂર એ બાબત સમજાશે, અને એક વખત ન સમજાય તાલીમાર્થી બહેનો તો એને બીજી વખત જુઓ, એટલે કે વિડીયો જે છે એ બીજી વખત જુઓ, જેથી કરીને આપ એનું રિપીટેશન કરશો તો એ બાબતને બહુ સરળતાથી તમે સમજી શકશો. તો તાલીમાર્થી બહેનો, હવે આપણે આ પ્રકરણ 1ના 8મા મુદ્દા માટે ફરીથી હવે પછીના વિડીયોમાં મળીશું. ત્યાં સુધી તાલીમાર્થી બહેનો આપ સૌને મારા નમસ્કાર, આભાર. જય હિન્દ, જય ભારત.